नासिख वल्मंसूखी ज़रूरियत लिलआलिम, द नासिख व द मंसूख ज़दा कौल व मारिफत द हर आलिम द पार ज़रूरी दे। रुविया अन्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरसल इला रजुलिन, जवाब उलगे यो सड़ी ता द अली से जुमात के लग्या दे खल्को ता ज़गुन नूली व तकरीर कई। कान युखव्विफु अन्नास फिल मस्जिद, खलक ये रही जुमात की उदा दगे शोरो करे कर करा। फजाअहु फकाल लहू, अगा अस्ताज रागे दे वाइस्ता वर्तवई अतारिफु नासिखा मिनल मंसूख, तब कुरान के नासिख पे जनी द मंसूख ना बिलवले शी चदा हिस्सा नासिख दा मंसूख दा। फकाल ला विल जिमात खुपता नश्ता, काल फखरुज मिन मस्जिदना, उजा जमुई जुमात स्तास हक दे चे तनासिख व मंसूख न पे जने तो बयानू न के खलको था उजा। वला तुज़क्किर पी दे के खलको था तस्कीर बकवा वाज़ मका वस्ता हक नश्ते चे वाज़ो की। वान इब्न अब्बास मिसलहु, दादा अली से खबर दा अब्दुल्लाह बिन अब्बास उनका से खबर कर चे कम सड़े नासिख व मंसूख न पे जनी अगा बने कहे वकाल वर्तवई दिए सड़ता हलकता व अहलकता, वखपलम तबाशो खलक इंसान सर तबा चे नासिख व मंसूख न पे जनी। लदे वजन मुस्तकिल किताबू न पदे बानी उलमा लिखली दी अन्नासिख वल मंसूख। और मंसूख व कुरान मजीद के सोमर आयातू न दी नो ढेर चाशमारी दी। शाह वलीउल्लाह फौजी कबीर के राकम कड़ी न बिया वही दा अहकरो द फकीर पर निज़बान दी द बंद फकीर पर निज़बानी 15 आयातुना पेगे मंसूखाती 15 तरह रसूली दी शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह। बहरहाल दा ज़ाल मुस्तकिल खबर दा उदा खबर दा। यो बला खबर पात शुआ अवगदावा चे अत्तहज़ीर मिनल काफिरीन अल कातिबीन व मुशरिकीन लिअन्नहुम अअदाउन हसरतुन लिल मुमिनीन फला यहिल्लु रुकूनु इलैहिम वल इत्मीनानु इला अक़वालिहिम व अफ़आलिहिम ज़र्रीबतु ला तुफ़ारिक़ुहुम। दा मखकरी सबक की और नुक्ता पादी दा करे और पदे आयातुन मखकनों के दा आयातुना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ लिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। तहज़ीर दे कि द काफिरानु किताबियानु यहूद नस्वारा व द मुशरिकानु ना दीन बजान साथी यरबत कई द कदा दुश्मनान दी हसद गर्दी द मोमिनानु फला यहिल्लु रुकूनु इलैहिम, दीता माइल के दल हराम दी। वल इत्मीनान इला अक़वालिहिम व अफ़आलिहिम, और इत्मीनान हासिलोल द बेनागानो द मुशरिको द काफिरो यहूद नस्वारा व दागी अफ़आल होता ज़का ज़र्री बला तो फारिक़ो शक और शुबे दार दीन जुदा की गिना दाद शर कुनी दी। और बरवई व फी हाज़िहिल आयत इरशादुल मुस्लिमीन इला अदम मुशाबहतिल काफिरीन फिल क़ौल वल अमल। याटके देर पार रहता है अजान ला मुस्तकिल मौजूदा ज़माने के मसला दा पदे आयात के खून कई अल्लाह मुसलमानान होता चीज़ मुश्काफिरानु मुशाबे बन साजे गई पर खबरों की और पर अमल की। द काफिर गुंद खबरें बन के द काफिर गुंद अमल बन के हत्ता पे ज़य्य वल लिबास, हत्ता जी पोजीशन बम ज़य्य पोजीशन तो पेशन तो पेशन बम द कुफारो न कई वल लिबास और जामा बम द कुफारो पर शांति न के कुफारो पर शांति बा जामा बम न नासे तास्ता खबर कोमा दामंगल आजमंगल जनाना ची पटे भी की दासवीनी दा लिबास त मोमिनानु दे
نو دا پوزیشن چې دا زنانه کوي زمونږ دا ولا حلال دی نه جی دا حرام دی او په جامو کې دا څومره دا افسوس خبره ده چې د جامې دا زنانه جامې عورت دی دا هم بورقه کې پټې او موږ دې بدقسمتۍ سره نن مخامخ یو چې زمونږ د زنانو کمیس بیا ښکاره کېږي پرتوګي بیا ښکاره کېږي لوپټې بیا ښکاره کېږي بورقې بیا ښکاره کېږي دا د مؤمنې ښځې دا د مؤمنې ښځې شان نه دی چې دا به په دې طریقه باندې ګرځي ويشهد لهذا روایت احمدان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د دې خبرې دپاره گواہی ورکوي او روایت چې امام احمد ابن حنبل د عبدالله بن عمر نه نقل کړی دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال بعثت بین یدی الساعة بالسیف زره قیامت نه مخکې لګلی شویم په توره باندې مال الله توره راکړې ده او راته ویلي دي حتی یعبد الله وحده هغې پورې به توره د لاس نه ډک دی چې د یو خدای عبادت په دنیا کې شروع شي لا شریک له هیڅ قسم الله شریک نه لري وجعل رزقي تحت ظل رمحي او ګرځولې ده الله زما روزي زما د نیزې د سوري لاندې دا نیزه به راسره او د کفارو پرې سرونو کې به یې ورکوم داسې وجعلت الذلة والصغار على من خالف امري او ګرځوم به زه ذلیلوالی او سپکوالی په هغه چا چې زما د حکم مخالفت کوي او من تشبه بقوم فهو منهم دا ټکی مې دې لپاره وویل زه حیران یم زمونږ یو استاد و نوم یې نالم وفات شوي زما استادان ټول استاذ دا مختصر المانی باندې ګڼ استادان یو ځله کوړي کې مې ویلې ده بیا دې مردان کې مې ویلې ده پرې تنګي کې مې ویلې ده وایي تنګي کې زما استاد و او ډېر غټ عالم و خو هغه دا حدیث چا ورته ویل چې من تشبه بقوم فهو منهما نو هغه ویل دا د حدیث ټوکړه نه ده ویل دغه چېرته یو آیات یې ویل چې دې آیات نه دا معلومېږي خو دلته خو د عبدالله بن عمر په دغه باندې چې کوم روایت امام احمد نقل کړی دا پکې رال دا الفاظ کنه ومن تشبه بقوم فهو منهم هغه وخت موږ مختصر المانی دغه ویله مختصر المانی نه موږ ته څه پته وه چې لا دغه څه شی دی حدیث باندې موږ نه پوهېږو کنه دا و چې تاسو څونه مطالعه کوئ نو علم د ورځې ورځې د سړي زیاتېږي د ورځې ورځې د سړي زیاتېږي په هر حال دغه خبره په مخکني سبق کې پاتې شوه اللہ فرمائی ود کثیر من اہل الكتاب نا بمینس کے پاتی شکر ما داوئے چھے علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تریدون ان تسألوا رسولکما کنا تاسو ارادہ کوئی چھے سوالو کئی دخپل پیغمبرنا لکسم چې تپو شوی او د موسی علیہ السلام نه مخکې د دینه نو دا دی وایي ام تریدون بل اتریدون دا ام په معنا د بل دی ځکه ام ها هنا للاضراب الانتقالي د پهیه بمعنی بل والحمزه دی وما سأله موسى هو قول بني اسرائيل له ارنا الله جهرة موسی علیہ السلام نه کم ناجایزه سوال شوی و هغه دا دی چې ورته ویل ارنا الله جهرة موږ ته خدای په ډاګه وښایه موږ ته خدای په ډاګه وښایه د قصې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه بخاري حدیث دی یو کس تپوس وکړو یا رسول الله زما پلار څوک دی هغه ویل پلانې بیا حذیفه سے پاسېده زما پلار څوک دی حذیفه زوی د یمان حذیفه پلانې دی بس نبی علیہ السلام غسر راله او ویل شابه نن به تپوسونه کوئ چې څه تپوسونه کوئ زه به پاسم چې ستا جوابونه نو نبی علیہ السلام سترګې مبارکې سرې شو دا رګونه د مرۍ دغه شو غوسه شو بس عمر رضی الله عنه چې کله ولیده زر په ګوډو شو په ګوډو کېناسته او د نبي علیه السلام مخ مبارک ته
او ویل چې رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم دا دوهراو کړو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم. بهرحال ډیر تپوسونه دا خشه نه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا آیاتونه نازل شو بیا ور پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د صحابه ته پوس نه کو اس خود به پیغمبر مسلې بیانوي او په دې انتظار به چې چرته یو باندې چې راشي چې د شریعت د آدابونو خبر نه او د نبی علیه السلام نه تپوسو کی او مونږ یې وورو نو چې ما چې د باندو نه به سړی راغی که نه نو دوی به ډېر زیات صحابه خوشحاله وو چې اوس په د علم باره کې دې تپوسونه کوي او پیغمبر به جوابونه ورکوي زموږ په علم کې به اضافه راغلي صحابه په علم ډېر زیات مین د دې وجې نه خو د اعلم الناس صحابه اعلم الناس صحابه کرام اعمقها علم عبدالله بن مسعود وایي د جوور علم خاوندانو د جوور علم نو دا منع کړی و نبي علیه الصلاة والسلام قرآن راغلی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم د ډېرو څیزونو باره کې تپوس مه کوئ که د هغې جواب درته ظاهر شي وبه شرمېږئ ته اوس د پیغمبر نه ته وګوره ما پلار څوک او دا پلار د یاد نه کي بل د یاد کي نو ستا څه پوزیشن شو پرې مجمع کې خلک به په کم نظر تا ته ګوري چې دا څوک دی ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل چا چې بدل کې واغېست کفر په ایمان باندې پس یقینا د خطا کا درست لار دې کې درته یو واقع ویم دا یو واقع زده کوي شبلی نعمانی یو سړی تیر شوی دی او دا خبره چې تاسو ته کومه نو د مولانا محمد شفیع رحمه الله د دارالعلوم کراچۍ نه به یو رساله دا کېږي اوس په یا باندې خو پخوا به موږ کتله طبیان به یې ورته ویل د طبیان په نوم باندې یو رساله به شایع کېدله ماهانه نو په هغې کې یو واقعه ذکر شوی و په دارالعلوم کراچۍ په هغه طبیان کې شبلی نعمانی یو سړی دی هغه بیان کوي چې زمونږ یو استازو ابو عبدالله دا غنو ابو عبدالله به ورته ویل او ډېر لوی عالم د حدیثو او ډېر لوی بزرګ عالم نو مونږ د هغه شاګردان مونږ به د هغه نه سبقونه ویل حدیثونه مونږ ویل نو یو ورځ داسې د پسرلي زمانه ده نو ویلې چې چکر ولګو چېرته نو موږ ښه په یو لوی چکر باندې روان شو لوی چکر باندې سړی ځي نو ځان سره خوراکونه څښاکونه هم والي بسترې هم والي نو تلو نو داسې یو کلي ته ورسېدو چې په هغه کلي کې فرنګیان اوسېدل دا نسوارا پکې اوسېدل نو دا کلي نه چې داسې په هغه طرف ته ووتو نو هلته کویې و نو موږ دغه کوی په غاړه باندې دیره شو اوبه به وڅکو که نه او دسونه به سړی وکړي لږه به وکړي نو هغه یو ورځ تېره شوه اوازه ډېر نازک و د کلي زنانه به هغې ته راوتلې اوبه به یې تېول سبا له بیا تېره شوه درېیمه ورځ باندې ورته مونږ وویل چې صاحب دې ځای نه تله پکار دي چې واپس شو بس وی ما ته یې ویلې چې شبلي زه خو نه ځم ډېر کوشش هم پې وکړه بس پیر صاحب هلته عالم صاحب هلته یې څه ډډه واچوه مونږ ملګري ټول مجبورن بس د هغه نه را روان شو خپل سامان هم راواخیسته او واپس راغلو پوره کال په دې کې تېر شو پوره کال دا په طبیان کې دا سرخی وه چې عبرت یعنی عبرت حاصلولو واقع او قصه ده ځان نه ځان درته چرته ځان ته خوښ نه شئ چې موږ خو بس طالبان یو عالمان یو بزرګان یو په ځان به دونه اعتماد هم نه ساتي الله ته به ګورې په دې مسلو کې ځان سپارئ الله ته به ځان سپارئ نو درس عبرت په
عنوان باندې د تبیان ذکر کړی و، درس عبرت. تاسو چې بیانوئ نو درس عبرت په دغه باندې به بیانوئ. نو کال پس مونږه ملګرو وویل چې هلکه راځئ چکر ولګو. پیر صاحب او عالم صاحب رانه ورک شو. لاړو چې لاړو اقا کوی ته ورسېدو، اقا ځای ته ورسېدو، پیر صاحب نشته. مونږ هلته تپوس وکړو چې پروس کال دې ځای کې مونږ نه یو ملګری پاتې شوی و د دې کوی په غاړه باندې. نو خلکو راته وویل چې هغه دلته یو پیرنګي په لور باندې مین شوی و، لور باندې، او بیا یې هغه نه مطالبه وکړه چې دا مال په نکاح راکړه. نو هغه ورته ویل چې ټیک دی دا به تاله درکړم، خو دوه شرطه به وي چې یو به ته عیسیت به قبلې، او دویم دا دی چې زما د خنزیرانو ګله ده دا خنزیران به سره. نو که دا دوه کارونه کولی شي زه به تا لور درکړم. نو بس هغه ورسره شرطونه منلي دي او لور یې ویله ورکړې ده. کوم ځای کې دی جي؟ اوس هغه یې هغه ځنګل کې خنزیرانو ته ولاړ دي، خنزیران سره. نو شبلی نعمانی وایي چې مونږه لاړو دا خوالې لاړو. چې لاړو نو بس هغه د انګریزانو ټوپۍ په سر کړې وه او خنزیرانو ته ولاړو. وی ما ورته ویل چې ستا د شان سره خدا کار مناسب نه و، دا تا چې څه کړی دی. وی ما ته یې ویل چې شبلي ما د قلار شه، بس قلار شه. وی ما ورته ویل چې تا ته قرآن درته یاد و، حافظ قرآن هم وی، نو قرآن کې درته څه یاد دي؟ چې هېڅ شی راته یاد نه دی. سوا د دې آیت د نیم آیات نه چې الله وایي ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. صرف دا راته په قرآن کې یاد چې چا کفر انتخاب په مقابله د ایمان کې وکړو نو هغه درسته لار خطا کړه. بس صرف دا راته یاد. وایي ما چې تا ته په زرګونو حدیثونه یاد وو، څه شی درته پکې پاتې شوی دی؟ وایي ما هېڅ راته یاد نه پاتې شوی، ټول رانه هېر شوي دي، ټول. سوا د دې نه چې دا حدیث راته معلوم دی چې من بدل دینه فاقتلوه. څوک چې خپل دین بدل کړي نو مړ یې کوي. دا یو حصه د حدیث راته یاده ده او دا حصه راته د قرآن یاده ده. وایي موږ مو ژړل او ده مو ژړل او بس موږ ته را روان شو. وایي موږ را روان یو، په دې شړه کې موږ پسې وروستو چغې ویسو چې ای شبلي ای شبلي ودرېږه. و چې ګورم پیر صاحب را روان، اوس را منډې وایي او راغی. وی ما څنګه چلو شو؟ ویل چې تاسو راغلئ نو بس الله ته مې سوال وکړو چې خدای ما نه څه شوي دي، زه د دې معافي غواړم ستانه. نو بس الله باندې را باندې رحم وکړو، هر څه مې پرېښودلو، به تا ته مې ځان راورسو. پیر صاحب موږ راوست، خپل ځای ته رالو په ډېر اعزاز او اکرام باندې. څه ورځې تېرې شوې، بله شپه اوس ورټکېږي داسې چې مونږه ورلرې کړو. هغه د پیر صاحب هغه زنانه میمه چې کومه وه هغه راغله او بس پیر صاحب چې و نو هغه الله رب العزت چې څنګه ورته قرآن مخکې یاد کړی هغه قرآن ورته دوباره یاد شو او هغه احادیث ورته الله تعالی دوباره یاد کړو. نو دا د درس عبرت په شکل باندې چې یو لوی حافظ قرآن او یو لوی شیخ هم دې په ځان باندې دا دغه نه کوي چې بس زه خو رسېدلی ما او ما باندې شیطان چرته اثر کولی شي، هر چا باندې شیطان اثر کولی شي. نو دا د درس عبرت په شکل باندې په طبیان کې د دارالعلوم کراچۍ نه چې به کومه دغه شاغله
دا درس عبرت په شکل باندې ذکر کو. پخوا عماره طالبانو ته په هر ځای کې ویلا چې مال چې طالبانو دی مولیان نزان ورک نشي چرته کنه خدای ته به مونږ سپازان سپارو مونږ او تاسو نو په دې باندې به بچ کیږو. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. دا ود كثير من أهل الكتاب دوست گنی دیر اہل کتاب یعنی یہود و نصارا سنگا سخوخ گنی لو یردونکم کاش کی واپس کی تاسل اے مومنانو من بعد ایمانکم پست ایمان ستاسنا کفارا کافران. د دینا بل خبر خوخ زیاتا ندا چه مومنانو تاسل زان غندی کافر کی دا ولی حسدن دا دا وجید کینینا دا دین دا قرآن دا اتباع دا محمد مصطفیٰ علیہ السلام ادھر بانی نپیرزو کی حسدن او دا حسد دسی سرسری ندے من عند انفسهم دا دوی دا زانونو نراوتی دا حسد من بعد ما تبین لهم الحق پس داغینا چی دی اہلی کتابو تا خخکار شوی دی حق چی دا پیغمبر حق دا قرآن حق نو تاسو بس کوئی فعفو واسفحو عفا کوئی او واسفحو درگزر کوئی حتی یأتی اللہ بأمری حتی چا اللہ راتلو کی پخپل حکم بانی ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ادروی مانزل راسم چی حق دا ادرولو دا منزل دے وآتوا الزکاة ورکوی زکاة سنگا چی زکاة دا ورکولو حق دے وما تقدموا لانفسکم اغا چولاندی کوئی تاسو دخپلو زانون دا پارا من خیر دس خیرنا تجدوه عند اللہ بمومی بدل داغی پنیز دا اللہ باندے ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ پاگی بانے چی تاسو سکوئی لدن کے وعالم دے دا یو خبر دا پات شوا ضم التعنتی فی الدین و طرح الاسولت المودغدا مجرحتی و تحذیر من ذالک و مخکنی سبق تعنت دیتا وی پا دین کے چھ برناکا دید دانستا د دین خبری نمانل و پائی کی چھ میں گوئی پیدا کول اور آچول دا مسائلو سختو چی دا سخت مسئلے خلقو تراوڑان دکے او دا خلقو نتا پوسونا کے و تحذیر من ذالک اور دا غینا یرور کولی دا دلتے و حدیث تا امام مسلم پا حوالہ بانی نقل شوئے روا مسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هلك المتعنتون ہلاک شوی دی متعنتون دا متعنت سوک دے وفسر بالمتعنتون في السؤال عن عویس المسائل التي يندر وقوعها متعنت آغا چاہتا وائی چه دا آغا سخت مسئلو تا پوس کئی چه دا آغی واقع که دلم پا معاشرک دیر کمی او دا پا نیک نتای نکای دا خلقو تنگولو دا پارا کئی دا متعنتین شو مناسبت هاتین الآیتین لما قبلهما ظاہرہ
وهي أنه لما حذرت على المؤمنين عن مسلك اليهود مع أنبيائهم في الأسئلة المحرجة المتعنتة أعلمهم أن أعداءهم من اليهود يودون لهم الكفر بعد إيمان حسدا لهم، وعلى رأس هؤلاء كعب بن الأشرف وحيي بن أحطب وأبو یاسر وغیرهم. کفار دا خبره ورپسې وکړه الله چې یهود ستاسو ذاتی دشمنان دي، حسدګر دي، او د هغې رئیس کعب ابن اشرف دی کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم د هغه ډېر اصلاح وکړه او بیا یې اصلاح نه کېدله، نو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ته یې ویلي چې دا مردار کا. بخاری کی حدیث دی، قتل دا عنوان بخاری دی، قتل کعب ابن اشرف. او دا دون خطرناک سړی چې دا به د رسول الله حج وکوله او د مسلمانانو د زنانو حج یې وکوله. او دا چې کله د بدر غزا وشوه نو دی مدینې ته ووت او مکې ته ووت او لاړ او کم سندید چې کم کور کې کم مشر وجلی شوی و د هغې لاسنیوي کول او جړاګانې به یې ورته وکړې، جړاګانې چې دا د وجلو خلک و، ابو جهل د وجلو، ابن ابي معيط د وجلو، عقبه زوی د عامدغه عقبه د وجلو، امیه زوی د خلف د وجلو چې دا دوی مړه کړه دې محمد او د ملګرو. دا جړاګانې وکړې دې خبیث او ورته ویل چې راشئ ټول یهود می برابر کړي دي او دا ځل دا مدینه به لټې لوټې کوو. هغې ویل موږ در باندې باور نه کوو، تو هم د آسماني کتاب دعوه کوي او د آسماني مذهب دعوه کوي او هغې هم کوي، الا دا خبره چې دې بوت ته سجده وکړي که نه، نو هغه یهودي مولا راغی بوت ته سجده وکړه. نو چې واپس راغی نو جبریل ورته ویل چې خلک در پسې راولي او دې خبیث بوت ته سجده وکړه. نبی علیہ السلام یو ټیم ویلی څوک به مې د دې سړي نه خلاص کړي. نو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه راپاڅېد، ویل یا رسول الله مړي کړم؟ ویل او که نه همدا مې مطلب دی. نو ما ته خو به د خبرو ضرورت یې ستا په شان کې بس کمې خبرې کوم هسې نه چې ګناهګار شم. نبي علیه السلام ویل تا ته اجازت دی. نو ځان سره یو بل ملګری م واخیسته نو ورغی. چې ورغی نو سلام علیکم جوړ ته کړه، خوشحاله ستړي مه شي وشو کېناسته. څنګه رالې؟ غیر ظاهرو څنګه رالې؟ یاره داسې رالم بس دا سړی چې د کوم وخت نه راغلی مدینې ته محمد مسلمه ورته رسول الله وایي دا سړی چې مدینې ته راغلی که نه وایي په موږ راټیټه شوې ده. نو بچي مې وږي دي، ما ویل چې لږ وربشې راله راکړې، بچي مې وږي دي. نو هغه له وربشې خو درکړم خو ما سره پکې ګاڼک دی. نو ویل څه شی یې در سره کېږي؟ ویل زنانه ښځې به را سره کېنوئ. نو هغه ویل چې تا خو په عربو کې خو ستا نه ښایسته سړی نشته دی، نو موږ په خپلو ښځو دا اعتماد نه شي چې تا سره یې کېنو. ویل زامن را سره کېنو. محمد مسلمه ورته چې تا سره زامن کېنو سبا به زما زوی ته خلک په دا کې پیغور کوي چې مړه کېنه ته خو هغه سړی وي چې پلار په 15 دړو اوربشو کې یا په 2 دړو اوربشو کې کېنولی وي د یهودي سره، نو دا هم نشم کولی. ها البه وسله به در څه کېده. نو هغه ویل ټیک ده بس وسله را څه کېده. راغی او ځان سره یو 2 لکان جلد، حدیث کې راځي جلد لکان، تکړه لکان توره په لاس بوتلم. زه بېګارې جي راشم ښه راشم. ا دې خوشحاله شي محمد ابن مسلمه چې د پیغمبر نه خلاف شي که نه زما کار وشو. نو اواز یې ورته وکړو صاحب راکوشئ که نه دی بره دوپوړه کې. نو بس
هغه خادمه را دغه شوه چې ویې کاته نو ور چې محمد ابن مسلمه دی ورسره ملګري ویل بیټک ورته کولاو کا بیټک یې کولاو کو محمد ابن مسلمه د ملګرو سره کېناست خو دوی پی کړي چې زه به د سر چې کوم دی ښکل کوم او د سر کې به له ګوتې وایم بیا به ورته وایم چې یو ځل راته بېږه چې بیا دوباره زه د سر له ورشم او ګوتې موتې پکې وهم نو زه به دا سر کلک کم او تاسو وایم چې هو تاسو به ترې خراب تېروئ بس چې ورننه واته دی راکوشو د اتر متر یې لګولي او ډېر که نه ځانه چوغې موغې اچولې په ځان باندې ښځې ورته وویلې چې په دې شپه کې ته کوزېږي ویل نه که نه ویل دا سړی منحرف شوی دی او زما ملګری شوی دی هغه ویل د اواز نه ماته داسې بریښې ښځه ورته وایي لکه وینې چې ته څاڅي اواز دونه خطرناک دی ویل نه نه ویل دا ځوان نه دی چې هغه راوغوښتی شي اگر که هغه نیزي او تورې ته ولې راونغوښتی شي د هغې مقابلې ته خو ځوان به کوزېږي نو ځوان راکوشو چې کېناست محمد بن مسلمه رضی الله عنه راپاڅېده سر یې ونه ښکل کړ ویل ډېر ښایسته بوی دی ډېر ښایسته ویل ته خبرې ما سره اجمل العرب ناسته را زما بیبي چې ده نو هغه اجمل العرب نو بیا یو ساعت پس جی که راته اجازت کوئ چې یو ځل بیا دا سرخ ویل راشه که نه چې راغی دې سر کې ولې ګوتې والې او بویکه وربیکو بیا کلک که ویل هو یو هغې ته یو خرپ تېر نو بس راوی دا انګریز ته راغلی دا د یهودو مشرو انتهایی خطرناک سړی ابو رافع یو بل دی هغه هم نبي علیه السلام دقسې مړ که هغه هم ډېر خطرناک هغه ټول مال د اسلام خلاف او د پیغمبر اسلام خلاف لګو او تاجر حجاز په نوم باندې هغه مشهور دی په بخاري کې د هغه غټه سرخي ده د قتلولو عبدالله په نوم باندې یو بل ملګری دی هغه وجلی و بهرحال خبره مې په دې کې کوله چې دا ډېر خطرناک خلک دی یهودیان دا اوس چې څه کوي دا ستاسو نه پټ نه دي دا کوم بیان چې نوی ورکړی دی ود کثیر من اهل الكتاب دوست غنی ډیر د اهل کتابونه لکه عبدالله لکه کعب ابن اشرف او حیه ابن احطب لو يردونکم کاش کې واپس کی تاسو لرا من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم دا ازروی حسد چراوت دې د ځانونو من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا نو تاسو عفا کوئ او واسبحوا درگذر کوئ عفا ورته وکړئ دلته بره لیکي الحسد ثلاثه انواع حسد درې قسمه دی دا ځان سره ولیکئ وهي تمني زوال نعمة عمن هي به یو دا چې دا د دې ارمان کول چې دا چا الله والی او ماته راکی او نمبر 2 وتمنع زوالها ولو لم تحصل لمتمنيها دویم هغه دی چې الله دنه والی اگر چې ماته ملاو نشي خو دنه والی وهذا شر وابقح من الاول دا نوع د حسد ډیر بیکار ده چې کمال یې نه راکې مراکې خود نه وایي نو دا ډیره غلطه نوع پکې ده او وهما محرومان لما فيهما من تسبيح المنعم عز وجل او دا دواړه حرام دي ځکه چې حسدګر الله تعالی ته د ناپوهۍ نسبت کوي چې الله تعالی ورکړي نو خدای به اهل ځکه ورکړي کنه نو ته په اعتراض څنګه کې ځکه حاسد معترض دی علی قسمت الله وعطائه د خدای په تقسیم حسدګر اعتراض کوونکی دی وعطائه عباده ما شاء وتمني حصول نعمة كالتي حصلت لغيره او دریم دا دی چې سړی داسې و چې خدای مال داسې نعمت راکړي لکه څنګه چې د پلاني له ورکړی څنګه علم دې دله ورکړی مال راکړي څنګه مال دله ورکړی داسې مال راکړي
संग बची दल ورکړي د سمال رکھے دا صورت د حسد دے خودی تا غبطه وی او دا جائز دا و حدیث کی راگلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا حسد الا فی اثنین او فی اثنتین غبطه جائز نہ دا و حسد جائز نہ دے مگر پا دو خبروں کی اگر حدیث پا بیوائیو الحدیث و یسمى غبطتا دیتا غبطه ویلے کی یو اگر سڑے دے چا اللہ والا مال حلال ورکڑی او دا خیر پکارون کی استعمالی تو اللہ مال ادا سے مال امرائی خیل دیو کسی یو اگر سڑے دے چا اللہ علم ورکڑی او دا علم دا دین دا پارا استعمالی اللہ دا سے علم مال امرائی کی جزے میں استعمال دا جائز دی نو واقعی اس ناڑیر گران کار دے دا دی خبرو چی سڑے عدد شی او دا بے پریدی نو امور مصلحہ واقعی الصلاة وآتوا الزکاة ودروی منزل را ورکوی زکاة را وما تقدمو لانفسکم اگا چی تاسو وړاندې کوي د خپل ځانونو لپاره من خیرن د څه خیرنا تجدوه عند الله دا به د الله سره دی بدلی عمومي ان الله بما تعملون خبیر اللہ پاک چې تاسو کوي خبردار دے اللہ رب العزت نو دا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهما قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اللہ فرمائی وقالوا وائی یہودیان لن يدخل الجنة الا من كان هودا اچھری با داخل نشی جنتا حصوں کو مگر اگا چاچوی پا مذہبی یہودی باندی وقالوا وائی نسوارا لن يدخل الجنة الا من كان نصارا اچھری با داخل نشی جنتا مگر اگا سوک چی آگا پیرنگیم دا قرآن بعض اصطلاحات تی لیکن ما تاوستا اصطلاح پا اثر کے ویلے لا ریب فیہ کے ہدل للمتقین کی معانقہ میں ویلے وا اخو تا یاد رکھنا نو دیتا تلفیق ہوئی تلفیق مانا دادا دا دو کسانو خبر دا دا یوزان لدا و دا بلزان لدا قرآن دا دوار یوزے کی او رستو بیا بیلی دیتا ہوئی تلفیق بطور مثال دا خبر دا دوی اتفاق نہ دے چی یہودی و پیرنگے گی پدے متفق دے چی یہودی و دا پیرنگی نا علاوہ سوک جانت لنشیت لے نا دا یہودی وی دا پیرنگیم نشیت لے نور خود نشیت لے او دا پیرنگے وی دا یہودیم نشیت لے نور خلقو پریدا نو سنگ دا خبر کئی نو دل تبرسی ہوئے یو ذل با کالونا دا کالو اغا ضمیری مرفوعہ با یہودی کے جو دسی بوئی وکالو وائی یہودیان سوئی لن يدخل الجنة اچھری نشیدن کے دلے جنتا الا من کان ہودا مگر اغا سوک چی یہودی وی اس پہ دسی ہوئی او نصارا دسی وکالو وائی میں ترجمہ دسی اکڑا وقالوا وائی پیرنگیان و نسوارا لن يدخل الجنة الا من کان نسوارا اچھری بداخل نشی جنتا حصوک مگر آگا سوک چی پیرنگیوی او دا ذکوے ما چی او آیات پسو ببیادل تراشی
دی په یو بل باندې ضربکاری کړې ده. یهودی وی پیرنګی کافر دی او پیرنګی وی یهودی کافر دی. څنګه دلته متفق دی؟ متفق دی تلفیق دی دا. اوس الله داږي جواب کوي تلک امانیهما دادی ارزوګانی د دوی دادی دروغ د دوی دا پرتولی ولی پرتولی. قل هاتو برهانکم وایا دیتا هاتو برهانکم پیش کئی خپل دغا دلیل لرا خپل دلیل راوڑی ان کنتم صادقین کپدی کی رشتینی ای. یہود توائی تاسو دلیل پیش کئی نصارا توائی تاسو دلیل پیش کئی. برهان کم دلیل توائی چه مرکبی د یقینیاتونا د یقینی مقدمونا د یقینی صغرا کبرانا چه کما دلیل مرکب شی اگیتا برهان وی یقینی دلیل. بلا من اسلم وجهه لله حق دا یهودی نشیتلے او پیرنگی نشیتلے دا دوار دروب جندی. بلا حق دا من اسلم وجهه لله حق دا چاچے اس پارخ پلزان لر اللہ تا. ذکر دا مخ دے مراد تینا ذات دے ذکر دا جز دے مراد تینا کل دے. وہ محسن اوی دے متبع دا سنتا دا محسن مانا متبع السنت. فلہو اجرہو عند ربی در پارا مزوری دا پنی ضرب دا باندے. ولا خوف علیہم نبیر پا دبانے پا مستقبل کی ولا هم یحزنون او نبدے غمجن شی پا تیرو حالات وانی. وقالت الیہود لئی وردتا وسا دا نبی علیہ السلام لدى نجران یو وفد راگلے آغا پیرنگیان نسوارو یہودیان خبر شو یہودیان امرالا چرال پیغمبر خدا پا دربار کی یو بلسا کیناستا نو پا یو بلبانی اعتراضو نشو پا یہودو کی یو راپاسی دا بازی پر بازو ڈالو کی پتو بازی کر پتو دا پارے ساتی شتا با خلق کافر تے وہ سم دے سے خلق شتا مفتیانی ساس کردی دا خلقو دا کافر کولو دا پاس. مسلمانان دیر شیوی کمی وی لکن دا لکم کو پا پتو بانی پتو بازی کر یو پتو باز را پاسی لی یهودی او پیرنگیانو اگا وپا تیوی لی ویل تاسو پا اس چیز دا دین بانی نئی او زد سر عیسیٰ نمانم او نی انجیل منم نو پائی که او را پاسی دائی کم پتو بازو را پاسی دا ویل تاسو یهودیان پا اس چیز بانی دا دین نئی پا اس چیز بانی دا دین نئی او زن موسیٰ منم او نتورات من نمن نو اللہ فرمائی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. واي يهوديان ندي پرنگيان پا يو سيزباني د ديننا على شيء معتد من دينه پا يو ديني معتدباني ندي چه اغيل سرائت بار ورکی. وقالت النصارى واي پرنگيان ليست اليهود على شيء ندي يهوديان پا يو سيزباني د ديننا يعني نسوارا یہود وائی پیرنگیان بی دین دی او نسوارا وائی یہودیان بی دین دی. اور تعجب خبر دادا کہ یہودی پلے اس کے تورات اسمانی کتاب دے او دا نسوارا پلاس کے اسمانی انجیل دے او دا آگا انجیل او دا آگی تورات عالمان دی او دای پلا سنو کے دے او دا سی پتوی ورکی. وهم یتلون الکتاب حال دا دے چی یہود و نسوارا دوارا کتاب اللہ چی نسوارا خپل انجیل او یہود خپل تورات للی او دا یوازی دوی ندی. فذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهما دقا سوی کسان چی نپویگی یعنی جاہلان دا عرب و مشرکان عرب دی مثل قولهما وی پا مثل دوینا دی یہود باندے
چې دا محمد او د مرګري په هیڅ چیز باندې د دین نه دي. دا خبره تقلیداً دغه جاهلان مکی کوي د محمد مصطفی او صحابو په باره کې. فالله يحكم بينهم يوم القيامه، الله با فیصلو کی پمیز د دوی کې په ورځ د قیامت باندې فيما كانوا فيه يختلفون، په هغه مسلو کې چې دوی پای کې اختلاف کوونکي. نو دا جنت دار النعیم وتسمى دار السلام، هي فوق السماء السابعه، د اوم اسمان د بره دی، او دار السلام ورته وایي د سلامتیا کور دی، او دار النعیم ورته وایي د نعمتونو ډک دی. دا جنت دغه دی. او هودن او یهودن دا دواړه یو شی دی. او دا هود جمع د حاید ده، یعنی متبع الیهودیه چې هغه تابع د مسلک یهودي وي. او دې مثل عوز جمع د عائز ده، یا حدیثة النتاج من الظباء والإبل والخیل، چې اوسی نوی نوی بچی راوړي، اوخ نوی بچی راوړي، اسپ راوړي، نو خلق وایي دا عوز، یعنی نو پیدا بچی اوس نوی نوی بچی راوړي. او دارنګي نصارا چې دي نو صلیبیون المسیحیون دي. امانیه دا جمع د امنیه دا، ما يتمنى المرء بدون ما يعملو للفوز به فيكون غرورا. یو سړی دی یو خبرې ارمان کوي خو کار ورنه نه کوي. څنګه لکه یو سړی دی یو خبرې ارمان کوي خو د هغې د حاصلولو د پکار کار نه کوي. دا غرور دی، دوکه کې پروت دی ځوان. نو امانیه معنی د قدی مخکې ترجمه اکاذیب هم کړی دی، او ما منیتو مزو اسلمتو مم ویلی تاسو ته. او دا هم پخوا به مونږ رسې ویلي، ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن يريد المرء أن يعطى مناه ويعبى الله إلا ما يشاء. نداغ أمنيي دي برهان الحجة الواضحة. ما هو منطق تعريفه چې د یقینیاتو نه مرکبي. تاسو مرقات په اخر کې وګورئ، غټ کتابونه خو پرې مرقات خو هم ویلي، هغې اخري سره والی چې کله د قیاس تقسیم موږ هلته کوو، برهان لمی او انی هلته م زده کړي که نه دي؟ درې قسمه راځي. ځکه وایي بلا حرف ایجاب دی، یأتی بعد نفی مقرور باستفهام غالبا. نو الیس الله باحکم الحاکمین، دې جواب دی چې یو کس وایي الیس الله باحکم الحاکمین، بلا هو احکم الحاکمین. ولما ادعى اليهود والنصارى ان الجنه يدخلها الا من كان يهوديا او نصرانيا، کله چې يهود او نصارا دا دعوا وکړه يهودي وي يهوديان به ولزي پکاته پیرنګيان وي نه پیرنګيان بزي. نو قران وي بلا ليس الامر كما تزعمون، د سینه لکه دا خبيثان چې ګمان کوي. فلا يدخل الجنه يهودي ولا نصراني، يهودي تلې شي نه پیرنګي، ولكن يدخلها من اسلم وجهه لله. هغه څوک به چې ځان الله ته وسپاري او دې متبع د سنت وي، یعنی عبد آمن فصدق وعمل صالحا فاحسن، او ليس على شيء من الدين الحق، او يتلون الكتاب من التوراة والانجيل الذين من قبلهم مشركي العرب. ما استوصل خبر وکړه وعلى غيرهم من الجاهلية سبقت، وما ویل چې هغې به پیغمبر خدا صلی الله او صحابو په زمانه کې دا قسم خبرې کولې. دا وخت د نجران راغلی او شای نزول یې هغه ما مخکې ویلی دی. بهرحال ابطال تاثیر النسب في السعادة والشقوى
پا نیک بختی و بدبختی کی نسب لئیس ادبار نشتا چرا پلانے قوم دسی دے و پلانے دسی دے وتقریر ان صعاب دخول الجنة مردها الى تزکیت النفس بالایمان والعمل الصالح بلکہ سعادت نیک بختی پا دن کېدلو جنت تا دی خبره کې دا د دې واپسی دی ترا چې د خپل نفس سره تزکیو کی په ایمان راوړلو په عمل صالح سره او شقاوت بدخول النار مردها الى الشرك وارتكاب الذنوب او شقاوت په دن کېدلو سره جهنم ته داغي واپسی دی خبره ترا چې سره شرک کوي او لوی لوی ګناهونه کوي نو فلا نسبت الى اليهودیت او نصرانیت او غیرهما تغنی عن صعیب عیس یو سړی یهودیت طرف ته منسوب شي عیس پیدا ولا نه ورکوي نصرانیت طرف ته منسوب شي عیس پیدا نه ورکوي وانما المعنى بعد فضل الله ورحمته الايمان والعمل الصالح بعد التخلي عن الشرك والمعاصي ما سویما چې دا نسبتونه عیس کار نه ورکوي زپلانې او زپلانې چا یو بوزان له ساس کړي نسبت ورته کوي چا بل بوزان له ساس کړي چا بل بوزان له ساس کړي دا ټول فرقواریت دی الله دې موږ دینه وساتي فرقواریت نه دی الله موږ وساتي موږ مسلمانان یو باس مسلمانان پیژنې موږ مسلمانان زمونږ نوم مسلمان دی دا نوم موږ له په ټولو کتابونو کې ښودل شوی آسماني کتابونو په دې قرآن کې موږ زمونږ ته نور کسو تا ساتي چتا ځان دا پلانې دا نه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم سوک دے زیاد ظالم دا اغچانا ومن اظلم من متضمن نے مانا استفهام لا انکاری لا او داگین تعبیر منگ پدی سکو یعنی لا احد اظلمو نشتا یو تندیر لوی ظالم دا اغچانا چی منکی جماعتون دا اللہ سنے منکی ان یسکر پی حسمه چی یاد شی پدی کی نم دا اللہ وسعا پی خرابها او کوشش کئی پروانولو د جماعتونو کی اولئک ما کان لهم يدخلوا ما کان لهم ان يدخلوها نری ممکن د دوی لپاره چې د نشي دی جماعتونو ته الا خائفین مگر یریدون کی د مسلمانانو نه د مجاهدینو نه یریږي او دا د شاق وخیره پیږي د سیک او د هندو او د پیرنګي او د يهودي چې کله جمعات ته دنده کیږي لهم په دنیا خزون دي لپاره په دنیا کې شرمندگی دا ولهم په آخرت عذاب عظیم دي لپاره په آخرت کې لوی عذاب دی ولله المشرق والمغرب خالص الله لپاره جهت مشرقي او جهت مغربي دي یعنی ټول اطراف د الله دی او ټول جهان د الله دی فاینما تولوکم طرف ته چې مخ کوي پسم وجه الله التزات الله دے ان الله واسع علیم اللہ پر آخر ټول مخلوق تا علیم پو دے پټول مخلوق باندې نو من ازلم کی ماویل من متضمن دے مانا دے استفهام انکاری او دنا پلا او ظلم ستوي وضع الشيء في غیر محله مطلقا ظلم ستوي ای خودل یو شی دی بمحلا دقیتو دیتا سوئی دیتا او سعا فی خرابها کوشش کئی پورانولو دا جماعتونو کی یعنی جماعتونا اونڑائی عمل پی حدمها و تخریبها حقیقتا وران کی جماعت لکا بابری جماعت چه وران کرے زمان پر عمل کردر جماعتونا وران کرن اللہ پاتیا او بمنع الصلاة فيها یا جماعت ورانین خجرندی ورتا چی لکا روس چال تا چولے وصرف الناس عن التعبد فيها او خلق علی
د منځ کولو نه او د عبادت کولو نه په دې کې نو اذ هذا من خرابها ایضا دا چې منځ ته نه پرېږدي او تالی ورته اچې او د عبادت نه ترې خلک شړي دا یې مرانول دي هر جماعت هغه مقصد خراب شو دلته بره لیکي اصل السعي المشي ومنه السعي بين الصفا والمروه سعي څه ته وایي تللو ته ویل کېږي په خپو باندې سړی په تلوار ځي لکه صفا مروه کې چې دا عمرې والا او حاجیان منډه وهي والمشي بينهما ثم اطلق على التسبب مطلقا يقال سعى فلان في مصلحتك الک پلانی منډه والستا په هغه کار کې ښه وسعى فلان في الافساد بین فلان الک پلانی د پلانی او د پلانی په ورانه کې ډېره منډه کړې ده داسې مونږ وایو که نه وایو نو سعى في خرابها معنا ده نو وایي خزي ستوي الذل والهوان یعنی دای خلکو لپاره ذلت ته او سپکواله دی دا به الله تعالی سپک پکې او پسم وجه الله هناك الله تعالی اذ الله عز وجل محيط بخلقه وحيثما اتجه العبد شرقا او غربا شمالا او جنوبا وجد الله تعالی ذکر جل کائنات كلها بين يديه تمام کائنات د خدای مخې ته پراته دي داسې وكيف لا يكون ذلك هو اخبر عن نفسي الله د خپل ځان خبر ورکړی قرآن کې ان الارض قبضته يوم القيامه ټول ازمکه بعد الله په موټي کې وي په ورځ د قیامت باندې والسماوات مطویات بيمينه او اسمانونه به په خلاص کې راټول کړي نو چې ازمکه په ګس لاس کې وي دا الله هر لاس کې دی نو په یو لاس کې به ازمکه او په بل لاس کې به اسمانونه او حدیث کې راځي داسې به کی لکه دا ښځه چې پیړه زنانه چې پیړه سازی او تنور کې ورته کوي انا الملکو انا الملکو زبا چایم زا الله بوی زبا چایم این ملوک الارض د ځمکې باچایان څه شو چې ویل منګه راټینګه کړی ده او دا ټول وخت کته ګوري دا کوزګوري به ولاړې بې شرمه ایس به نشي کولی ځکه وایي دقلتا ذات الله دے او دغلتا دا اللہ قبضہ و قدرت دے ان اللہ واسع علیم انه واسع الذات والعلم والفضل والجود والكرم علیما بكل شيء لانه محیط بكل شيء دا بلا خبر دا وقد نال صناديد قريش حيث اظلهم الله واخذهم يوم الفتح على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين دغه بدمعشان قریش دا کومه بدمعشي کولې او د حضرت سمیه او د حضرت یاسر سره سکړیو او د بلال رضی الله عنه او صہیب سره سکړیو او د عمار سره سکړیو هغه بدمعشان د فتح مکه په ورځ کې 2000 کسان په بیت الله شریف پر صحن کې کېنو اور رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبه پر دروازه کې ورته ودرېد او سبا در سره کوم تاسو زما د مرګرو حسین دي کړی او د الله دین سره حسین دي نو خيارو هغه ول زمونږه خروري او زمونږه درنه د خیر تمه ده نبی کریم ول زتا استانوي مگر خبره چې یوسف علی السلام په لور ته کړی و لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء لوجه الله 10,000 جرار فوج چاپیره ولاړ او دا کزګوري ناست بدمعشان دغه صنادید الله رب العزت داسې ذلیل کړ پیغمبر خدا په مخ کې داسې ذلیل او خوار کړ داسې او دینه مخ کې په بدر کې اویا کسان ته مړ کړو او بیا چې په قید کې بوتلو او دا اویا کسان داسې پراته دي چې ابو جهل هم پای کې دی ابن ابي معيط هم پکې دی او امیه زوی د خلف هم پکې دی دا عقبه هم پکې دی ټول بدمعشان پکې او صحابه د لتې نه ونیول د خپې نه او کلي بدر کوی ته ویل په درې مورز باندې مردارې ور واچول دا چې
سوکای نو داسي یهودو بیت المقدس په دې طریقه باندې سوزل بند کړی رومان په نوم باندې فرنګي باچا راغلی او هغه وران کړی دی بخت نصر وران کړی دی په مختلفو وختونو کې د منظوم نه اوس جماعت د یهودو په نرغه کې دی امخ ورځو کې پر نیټ کې راغلی وو چې یو د یهودیانو پوج راغلی دی پوجان ولاړ دي او خلک دیوالونو سوري کوي د مسجد اقصی دیوالونو سوري کوي چې راغورځولو ته احساس کړي کنه د چې راغورځوي بیا به خلک چغې وایي او یاره خیسته خیسته ټوپۍ په سر کړي او خیسته خیسته غټ غټو ګیرو والا پې تېرېږي زموږ دننه مانځلی ځي دننه مانځلی یو نوجوان هلک چې غلی پټ شوی دی دا موبایل یې ورته نیولی دی د یهودو دا کوي یا یو پوجي ولید او پوجي ورپسې منډه کړه او هغه منډه کړه نور ډېر اوږده واقعیت دي خو هسې وایم چې اوس هم لګیا دی جومات مسجد اقصی تخریبوي او ورانوي اوس دا به الله تعالی داسې وشرموي لکه څنګه چې یو ځل مخکې شرمولي دا چې په دې باندې پوه شوئ نو بیا به انشاءالله العزیز لږه غوندې دمه به وکړو نو بیا به ورپسې سبق وایو انشاءالله